आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्ण काली माँ के जय कृष्ण काली माँ का आशीर्वाद भी हम सबके ऊपर बना रहे। लोगों को डरा धमका कर कुछ लोग अपना इनकम कर रहे हैं और ये लोग ये इनकम करने का तरीका ना सदियों पुराना है। और जब इसके अपोजिट पे मंगला जी आकर सिर्फ माँ का नाम लेकर जय कृष्ण काली माँ के जय का मंत्र लेकर इंसान को उद्धार होने का रास्ता दिखा रही है, तब उनके लिए दुश्मनी का एक नया ही स्रोत आ गया है। उनके दुश्मनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन ये पाप है। किसी को अगर ये बताना कि तुम मांगलिक हो, इसके लिए तुम्हें हजार के रुपये, लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, तुम्हारी शादी बरगद के पेड़ से होगा, ये सारा नॉनसेंस है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप मानोगे तो आपके लिए ये सारे फालतू की चीज़ें काम करेगा, अदरवाइज कभी ये आपके लिए एक्टिवेट होगा ही नहीं। ये कर्मफल नहीं है जो शनिदेव आकर हम सबको देते हैं, ये हमारे खुद की पेचीदा सोच है जो हमें ये सारे फालतू की बकवास मानने के लिए फोर्स करते हैं। अब देखिए, लोग कितने डरे हुए होते हैं कि बाप रे, हमारे ऊपर तो काल शब्द का दोष है, चलो लाख रुपया खर्चा करके पूजा पाठ करवाते हैं। यहाँ तक कि जब लोगों का श्राद्ध होता है तब लोगों से जूते, कपड़े, बिस्तर, क्या बोलूँ मैं, हर एक चीज़ मांगा जाता है। चावल, फल, मिठाई, ऐसा छोटी से छोटी कोई ऐसा चीज़ नहीं है तो नहीं मांगा जाता है, चाहे उस इंसान के पास उसे देने की ताकत हो या नहीं हो। आप लोगों ने अगर गोदान पढ़ा है तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि ये श्राद्ध के नाम पर क्या अत्याचार होता है लोगों के, मतलब जो लोग गुजर जाते हैं उनके घर वालों पर। यही बात है, ये सारे ढकोसले हैं। फलाना ढिंकाना के चक्कर में लोगों को मार दिया जा रहा है, नहीं, हाथ से नहीं, उनके जेब खाली करवाया जा रहा है। ये तो डरा धमका कर पैसा लूटने का काम है। और जब मंगला जी इसके विपरीत काम करते हैं, कहते हैं कि नहीं, कोई भी ताबीज कवच की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ का नाम लो और खुद को प्रोटेक्ट करो, तो तब उनकी बुराई होनी चालू हो जाती है। ये सारे बातों को ना सोचना बहुत ज़रूरी है। आइए हम सुन लेते हैं कि मंगला जी ने इस बारे में क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। माँ के जिज्ञेस करेছিল, মা তোমার মন্ত্র কি হবে বলো মা, যারা দুস্থ অনাথ যারা আসতে পারছে না, কি বললে উদ্ধার হবে বলে তোমার? জয় কৃষ্ণকালী মায়ের জয়। এই মন্ত্র জপ করে আজ কোটি কোটি মানুষ আজকে সুস্থ হয়েছেন। তাই বারবার বলবো, এই নাম মন্ত্রটায় অনেক শক্তি আছে, অনেক শক্তি। আর বারবার বলবো, যেন যারা নিষ্পাপ সন্তান তাদেরকে নিজের কিছু সুবিধা পাইতে মানুষ যারা মায়ের মন্দির কেন হতে দিচ্ছে না, কেন কেন মঙ্গলা মায়ের এত শত্রু কেন জানো? কারণ কৃষ্ণের তো শত্রু ছিল, রামেরও তো শত্রু ছিল রাবণ, কৃষ্ণের শত্রু ছিল কংস। মঙ্গলা মায়ের কেন মন্দির হতে দিচ্ছে না, কেন হতে দিচ্ছে না, তার কারণ তো আছে। কারণ কিছু স্বার্থপর মানুষ, তাদের ব্যবসা লস হয়ে যাচ্ছে, যেখানে মঙ্গলা মা পাথর, তাবিজ, কবচ, আংটি দেয় না। মঙ্গলা মা শুধু বলে জয় কৃষ্ণকালী মায়ের জয়, নাম জপ করেই উদ্ধার হবে। একটা ছোট্ট সন্তানকে বলছে তোমার কাল সর্পদোষ, একটা মেয়েকে বলছে তোমার মাঙ্গলি দোষ। এগুলো কি, এগুলো কি কুসংস্কার, কি এগুলো? হ্যাঁ, মায়ের গর্ভ থেকে কি সেগুলো নিয়ে এসেছিল না? তুমি স্বার্থের জন্য 25,000 20,000 টাকা মাঙ্গলিক দোষ কাটানোর জন্য, হোম যোগ করার জন্য তোমার কাছ থেকে টুপি পরিয়ে নিচ্ছে। তোমার কাছ থেকে চুপ করে আবার আমার কথাগুলো শোনো, চুপ করে আবার। সেখানে কি করছে? এই সাধারণ মানুষের কাছে টুপি পরিয়ে সে রাজার পর রাজা হচ্ছে। আর যার মাকে বলা হচ্ছে তোমার সন্তানে মাঙ্গলিক দোষ আছে, এই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর যোগ আছে, আর তখনই কি হচ্ছে বলো তো? তোমাদের কাছে টাকা পাচ্ছে না, তাহলে সেখানে কেন আর কি মায়ের মন্দিরটা হতে দেবে? তাদের ব্যবসা কিছু তো লস হচ্ছে। মঙ্গলা মা কি করেছে? তোমাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা চাই না। আমি শুধু বলি, কি বলি, তোরা নাম জপ কর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম নে, সব বাধা কেটে যাবে। তাই তো আজকে পিছনে লেগেছে কৃষ্ণকালী মায়ের মন্দির হতে দেবে না। দেখো, অনেকে বলে তোমাদের না এই গণনা করতে পারি, ওই গণনা করতে পারি, আমি হাত দেখতে পারি। তোমার দেখাবে না, কেউ হাত দেখাবে না। কেন বলছি জানো?
তোমরা গণনা করাবে না। আচ্ছা, তুমি যদি একদম কিছু না জানো, তোমাকে যদি এ থেকে বলা হয় ওইটা হচ্ছে অ, তুমি তাই বিশ্বাস করো তো যেটা হ্যাঁ ওইটা অ? তুমি একদম কিছু শেখাও, একটা বাচ্চাকে বলা হচ্ছে এ থেকে বলা হচ্ছে যেটা অ, তা তুমি তাই বিশ্বাস করবে? তেমন তাই গণনা সে কিছুই করতে জানো না, তোমাকে ভুজুন ভাজুন চাপিয়ে দিল, আর তুমি সেই টেনশনে সেই চিন্তায় চিন্তায় তুমি মরে যাবে। তাহলে তুমি কি হবে? ডিপ্রেশনে ভুগবে। আমার স্বামী মৃত্যু যোগ আছে, তুমি আরো কি হবে? তুমি আরো মাকে বাইরে, বাচ্চাটাকে বাইরে নিয়ে যাও, বাচ্চাটাকে বাইরে আগে দেখবো, বাচ্চাটাকে বাইরে নিয়ে যাও, ওর কষ্ট দেবে না, বাইরে নিয়ে যাও বাচ্চাটাকে, বাচ্চাটাকে বাইরে নিয়ে যাও, কষ্ট দেবে না, আমি আগে দেখবো, বাচ্চাদের আগে দেখবো, বাচ্চাদের আমি আগে দেখবো, লাইন দিতে হবে না। আমি আর একটা ছোট্ট কথা বলবো যাতে তোমাদের চোখ খুলে দিতে হয়। সেখানে কি হচ্ছে বলো তো? তোমাদের তুমি ডিপ্রেশনে যাচ্ছ, এই আমার এই তো যোগ আছে, এই আমার এই বিপদ আছে, তাহলে তুমি কি হবে? ডিপ্রেশনে যাবে তো? তুমি মৃত্যুটাকে আরো কাছে এনেছো, তুমি ওই চিন্তা করতে করতে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেবে, এগুলো কিচ্ছু করাবে না। তুমি নিষ্পাপ ভাবে গোবিন্দ ডাকো, গোবিন্দই তোমাকে উদ্ধার করবে, আপদ বিপদ থেকে গোবিন্দই তোমাকে উদ্ধার করবে। আমি বলছি গোবিন্দ নাম নাও, মুখে নাম নিয়ে আগিয়ে চলো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম নাও, তিনি দয়ালু, দয়ার সাগর। তাই বারবার বলবো কুসংস্কার থেকে দূরে থাকুন, ভগবানের নাম নিন, হারিয়ে যান। সেই দিন আমি জল পড়া তেল পড়া সর্ষে পড়া বিশ্বাসী না, আমি বিশ্বাস করি গোবিন্দকে, স্বয়ং গোবিন্দকে। কারণ তোমাকে একটা এত কিছু বলে তোমার দিয়ে হোম যোগ করিয়ে 20-25 টাকা নেয়, আর মঙ্গলা মায়ের কাছে যারা দক্ষিণে দিতে পারে না, তারাও এসে কঠিন কঠিন রোগ ভালো হয়। মাটি খাতা গরিব মানুষ কোথায় পাবে রে? তারা একটাই ঠিকানা পেয়েছে, চলো জয় কৃষ্ণকালী মায়ের কাছে মন্দিরে যাই, মঙ্গলা মায়ের কাছে গেলেই আমরা সুস্থ হয়ে যাবো। কোটি কোটি মানুষ আজকে সুস্থ হচ্ছেন, ওই নাম জপের উপরে মা স্বয়ং বলেছেন। এখানে কারণ আছে, রাম যখন সীতাকে, যখন রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, রাম কিন্তু পারতেন সীতাকে তখনই আনতে, কিন্তু আনেননি। তিনি অনেক কিছু মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য, তাই রামায়ণ আজকে লিখিত হতো না। ঠিক তাই কৃষ্ণকালী মায়ের মন্দির টপ করে হবে না, অনেক কিছু মুখোশ খুলিয়ে দেবে, অনেক কিছু মুখোশ খুলিয়ে দেবে, চেতনা চৈতন্য জাগাবে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে, নিরীহ সরলতা সুযোগ নিয়ে যারা আজকে এসব বিক্রি করে নিজেরা গদির উপরে বসে আছে, আর অসহায় দুস্থ মানুষ তার এইটুকু জমি জায়গা থাকলেও বিক্রি করে দিয়ে সে একটা জিনিস নিচ্ছে, হোমযোগ করাচ্ছে। কিন্তু মঙ্গলা মায়ের কাছে কিচ্ছু লাগে না। মঙ্গলা মা শুধু একটা কথাই বলে, তোমরা নাম জপ করো, নাম জপ করো, জয় কৃষ্ণকালী মায়ের জয়। বারবার বলবো, আর তোমরা এগুলো করো না, কুসংস্কারে বিশ্বাসী হো না, জল পোড়া তেল পোড়া সর্ষে পোড়া কিছু কাজ হয় না। আমি বলছি গোবিন্দ নাম, তার থেকে গোবিন্দ নাম করো, ঘরে বসে নাম করো, দেখো তুমি সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মায়ের নাম জপ করুন। সবাই একবার বলুন জয়।